प्रणो देवी सरस्वती वाजे विर्वाजिनीपति जैनामवत्रयवतो गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम आजन्या ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा अस्तवृक्षाय ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः हरिद्राय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः प्रियोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः एतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे प्राणायामे प्रयागः ओम भोः ओम मवः ओम समः ओम महः ओम जरः ओम तपः ओम सत्य ओम दशवितरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापाद्यते अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः श्री परमेश्वर मध्यस्य श्री परमेश्वर वेद्यर्थं सदाभ्यां सदैशामरे अभ्युदय मुहूर्ते श्री महावृक्षराग्न्या प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः विदेवरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे श्री भ्रमराम्बा समेत चन्नमल्लेश्वर स्वामी देवता सन्निधौ समस्त देवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहायाम्बा सरस्ववासरः बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गण विशेषण विशिष्टायां शुभदिनौ श्री परमेश्वर मध्यस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य अगणितानेक देवतारस्य आदिमध्यादिरहितस्य विसुवल्ली ग्रामपुरनिवासस्य श्री भ्रमराम्बा समेत चन्नमल्लेश्वर स्वामी देवता प्रियानिर्वीक्षा महोत्सवे कर्मणि यजमानस्य ग्रामे स्थितानां ब्राह्मणानां सकल वर्णानां व्याधि दुर्दिष्टि अनारुष्टि सर्वोपरवद शांति द्वारा यजमानस्याः कल्याण महोत्सवे कर्मणि प्रदोषकाले विदुरकोला महोत्सवे कर्मणि श्री परमेश्वरा देवता अनुग्रह प्रदान सिद्ध्यर्थ ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजानि च करिष्ये तदंग कलशाराधनं करिष्ये त्रयंबकाय द्रवरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। विघ्नापवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं प्रस्तात् आयुष्यमग्रें मदमन्धोद्रं विघ्नापवीतं परमस्तु तेजः विघ्नापवीतार्धनक्षदां समर्पयामि। ओम आग्नेते प्राग्ने ध्रुवारोहन्त विष्णुने हृदाचमनदेकाय समुद्रस्य गृहा परिमल श्रीचन्दनं समर्पयामि हरिद्रकुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि पुष्पैः पूजयामि ओपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् पशमान् भवते इति पुष्पमालिकां समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि पुष्पैः पूजयामि ओं निधनपतये नमः ओं निधनपदान्तिकाय नमः ओं ऊर्ध्वाय नमः ओं ऊर्ध्वलिंगाय नमः ओं हिरण्याय नमः ओं हिरण्यलिंगाय नमः ओं सवर्णाय नमः ओं सवर्णलिंगाय नमः ओं शर्वलिंगाय नमः ओं शिवाय नमः ओं शिवलिंगाय नमः ओं ज्वलाय नमः ओं ज्वललिंगाय नमः ओं आत्माय नमः ओं आत्मलिंगाय नमः ओं परमानन्दः आग्रे सर्वदेवानां धूपूयं मृदगृहरा धूमाग्रापयामि प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि धूपदीपानन्दर शुद्धा आचमनेयं समर्पयामि। सर्वेभ्यो नमस्ते ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా స్వామివారి యొక్క వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు భక్తుల సహాయ సహకారములతో అదేవిధంగా ఎండోమెంట్స్ వారి యొక్క సౌజన్యం చేత మన
ఇసుకపల్లిలో వేంచేసినటువంటి భ్రమరాంబాదేవి సమేత చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా స్వామి యొక్క అనుజ్ఞ చేత నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ సమయమునందు స్వామివారు కళ్యాణ మహోత్సవానికి సంసిద్ధులై, అందున పూర్వం ఎదురు సన్నాహాలు అంటారు. అంటే ఈ అమ్మాయిని ఈ అబ్బాయికి ఎందుకు ఇవ్వాలి, అమ్మాయి యొక్క వైశిష్ట్యం ఏమిటి, అబ్బాయి యొక్క వైశిష్ట్యం ఏమిటి సభాముఖంగా తెలియాలి. వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు పెళ్లి గురించి. కానీ నిర్ణయించుకునే ముందు ఎందుకు నిర్ణయించారు, ఎవరి యొక్క వైశిష్ట్యం ఏమిటి, ఎవరికి వాళ్ళు వారి వారి స్థాయి తగ్గట్టుగా లాయర్లని, పోలీసుల్ని, వైద్యుల్ని ఆ విధంగా వారి వారి స్థాయికి తగ్గట్టుగా సంబంధాలు నిర్ణయించుకుంటారు కదా. అదే విధంగా స్వామివారు అమ్మవారిని ఎంచుకోవడానికి గల కారణం ఏమిటి, అమ్మవారు స్వామివారిని ఎంచుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి, ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అని అటు అమ్మాయి పక్షం తరఫున బ్రహ్మశ్రీ ముండ్రేటి వాసు గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, ఇటు పక్కన మేము స్వామివారి యొక్క వైశిష్ట్యానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ స్వామివారి యొక్క వైశిష్ట్యం ఏమిటి, స్వామివారు ఎందుకు అమ్మవారిని స్వీకరిస్తున్నారని చెప్పి ఎదురు సన్నాహాలు, దీన్నే ఎదురుకోల సన్నాహం అంటారు. అయ్యా అసలు మా అబ్బాయిని ఎంచుకోవడానికి గల ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏమిటి, మీకు కారణం ఏమిటి, మా అబ్బాయిని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు, మీరు మా స్వామివారిని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి, ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏమిటి, అసలు వారిని మా అమ్మవారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి, అంతవరకు అసలు ఆ యొక్క స్వామి వారికి మరి ఆయన గురించి తెలిసిందే, ఆయన శ్మశానంలో తిరుగుతాడంట, మరి ఆయనకు ఒక కులము లేదు, లేకపోతే మరి మామూలుగా ఇంట్లో కుక్కను చూస్తేనే పారిపోతాం మనం, మరి ఆయన చర్మం ఏంటిది, పులి చర్మం ధరించుకుని మరి ఆ యొక్క స్వామివారు ఉంటారంట. మరి మా అమ్మవారు మరి ఎలా ఉంటుందయ్యా, మామూలు విషయం కాదు కదా. మామూలుగా మరి ఆయనకి ఏ ఆస్తుపాస్తులు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అన్నీ కూడా అందరం కూడా అబ్బాయికి ఇవ్వాలి అంటే అనేక విధాలుగా కూడా వంశానికి సంబంధించినవి కానీ మరి ధన ప్రకారంగా కానీ ఆ యొక్క అన్ని విధాలుగా కూడా మా యొక్క అమ్మవారికి ఎలా ఇస్తాము, అసలు ఆయనకి ఏముంది, మరి ఆయనకి ఏదేది ఉందో మాకు చెబితే మేము తర్వాత మా అమ్మవారిని ఇవ్వాలా లేదా ఆలోచించుకోవాలి. మాకు బంధుగణం చాలా మంది ఉన్నారు వెనకాల, ఆడపడి అమ్మవారికి సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ ఆడపడుచు కట్నాలు ఉంటాయి, మళ్ళీ చాలా ఉంటాయి అయ్యా. మరి దాని గురించి మాకు వివరంగా చెబితే మేము అప్పుడు ఆలోచించి, చాలా టైం ఉంది ప్రశాంతంగా ఆలోచించుకుని చెబుతాము. పెద్దలు అన్నట్టు పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు అన్నారు, దానం కొద్దీ బిడ్డలు ఉన్నారు. అజాయమానో బహుధా విజాయతే, ఆయన ఎటువంటి గర్భవాసము చేయవలసినటువంటి అవసరం లేనటువంటి వాడు, సమస్త సృష్టికి మూలకారకుడు. ఈ సమస్త బ్రహ్మాండం అంతా కూడా శివలింగాకారంలో ఉంటుంది, మన శిరస్సు శివలింగాకారంలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆయన ఒకరికి నమస్కరించే స్థితిలో ఎప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు. 33 కోటి దేవతలు, 33 కోట్ల దేవతలు ఎల్లవేళలా ఆయన్నే పూజిస్తారు. సాక్షాత్ ఆయన కావాలనే తపస్సు చేసింది తప్ప ఆయన ఏనాడు కూడా తపస్సు చేయలే. అమ్మవారి గురించి నాకు ఫలానా అమ్మాయి కావాలని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే వీరినే నేను భర్తగా స్వీకరిస్తానని చెప్పి ఆవిడే కోరుకుంది తప్ప ఆయన ఏనాడు కోరుకోలే. ఏనాడు నాకు అమ్మాయే కావాలని అడగలేదు. మేము శ్మశానంలో ఉంటామంటే సమస్త భూత ప్రేత పిశాచములన్నీ కూడా శ్మశానంలో ఉంటాయి. దాన్ని రుద్రభూమి అని పిలుస్తారు. హెడ్ మాస్టర్ గారు పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేసినట్టు ఆ దుష్ట శక్తులన్నీ కూడా ఆయన అక్కడ కూర్చుని అక్కడ కూర్చున్న వలనే కంట్రోల్ అవుతాయి. లేకపోతే ఊరి మీదకి వచ్చి మనం ఏ పని చేయనివ్వవు. ఎటువంటి శుభకార్యాన్ని ముందుగా నివ్వకుండా అవి అడ్డగిస్తాయి. అందుకని మన శ్రేయస్సు కోరి ఆయన అక్కడ ఉన్నాడే తప్ప ఆయనకి చేత కాదు, ఇల్లు లేక కాదు, మాకు తెలియక కాదు, మీరు చెప్తే తెలుసుకోవాలని అంతకన్నా కాదు. అసలు మా స్వామిని చేసుకున్నానికి మీకున్న సామర్థ్యం ఏమిటి, అసలు మీకు మాతో తగిన సంబంధమేనా, మీరు అసలు ఆ విషయాన్ని ముందు ప్రస్తావన చేయండి. అవును స్వామి, మా అసలు స్వామివారికి ఏమున్నాయి, అసలు ఆయన ఏంటి, ఆయన గోత్రం ఏమిటి, ఆయన యొక్క వంశం ఏమిటి, మరి మా అమ్మవారికి మరి వంశము ఉంది, గోత్రము ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి కూడా. మొత్తము మరి ఆయన మరి శ్మశానంలోనే తిరుగుతాడు. మరి ఎవరైనా ఇంటి దగ్గర ఉండాలి, మరి ధర్మపత్ని మరి మొగు ఎక్కడ ఉండాలి, ఇంటి దగ్గర ఉండి ఆ యొక్క అర్ధాంగిని చక్కగా చూసుకోవాలి. మరి అర్ధాంగి సగ భాగం అంటారు. మరి మా యొక్క అమ్మవారిని మీ అయ్యవారు మరి ఇంటి దగ్గర ఉండి అన్ని విధాలుగా కూడా మరి చూసుకుంటారు. మరి ఆస్తిపాస్తులు ఏమున్నాయి అనేది మీరు చెప్పకుండా శ్మశానంలో తిరుగుతాడు. అక్కడ తిరుగుతాడంటే ఎలా కుదురుతుంది అది? ఇప్పుడు ఇంట్లో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత స్వామివారికి
అష్టైశ్వర్యములు అనిమాది అష్టసిద్ధులన్నీ కూడా ఆయన వశం. లఘిమ గరిమ ఇత్యాది అనిమాది అష్టసిద్ధులు కూడా ఆయన వశం. అదే విధంగా సమస్త ఐశ్వర్యములో కూడా ఆయన పాదాక్రాంతం. ఇవన్నీ కూడా లౌక్యం, ఈ ఇహలోక సంబంధించిన విషయాలు. ఇవన్నీ కూడా ఆస్తిపాస్తులు, ఆభరణములు ఇత్యాది విషయములన్నీ కూడా. పరమపద ప్రాప్తి కావాలంటే ఆయన సాన్నిధ్యాన్ని కోరాలి, అంతే తప్ప సమస్త లోకాలకి గురువైన వాడు. అందుకే మన అక్షరాభ్యాసం చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు? నమః శివాయ సిద్ధ నమః అంటారు, కానీ శ్రీమాత్రే నమః అంటారు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంశాన్ని. మా పేరే రాస్తారు. నమః శివాయ సిద్ధం నమః. మా పేరు తలుచుకోందే మీ రోజు గడవదు. చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి, అసలు మా అబ్బాయికి ఇవ్వాల్సిన అర్హతలు మీకు ఉన్నాయా లేవా? మాట్లాడరా మీరు? చెప్పండి, మీ సామర్థ్యం ఏమిటో చెప్పండి మా గురించి తర్వాత. ముందు మీ సామర్థ్యం ఏంటో చెప్పండి, మా సంగతి తర్వాత. ఎటువంటి స్వామి? నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్ మహాదేవాయ నమః. అటువంటి స్వామి అదన్నమా. ఆయన ఏం చెబుతున్నారంటే ఈ లోకాన్ని అంతా కూడా ఆయన యొక్క అధీనంలో ఉంటుంది. మరి ఆ యొక్క పార్వతీదేవిని చేసుకోవాల్సిన ఆమె అదృష్టము ఆయన చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఆయన కూడా అలా చెబుతున్నారు. మరి పార్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహం, మరి మీరు కూడా దానికి సమ్మతిస్తారా? అయ్యా, మేము ఆ పరమేశ్వరుడికి తగిన వధువు ఆ యొక్క పార్వతీదేవి అని చెప్పి మేము కూడా అనుకుంటున్నాము. చక్కగా వాళ్ళిద్దరికీ కూడా మరి కొన్ని గంటల్లో చక్కగా మహాదేవ్ అయ్యా వాళ్ళు అడిగి నాయన వాళ్ళు ముందే తాగేస్తున్నారు నాయన. అయ్యా వాళ్ళు తాగేశారు, వెనకాలేమో ఇక్కడేమో మేము గొంతు దించుకుంటున్నాము. అమ్మాయికి పరిస్థితి ఏంటి? మా పెద్దలు అన్నయ్య గారు, మా తరఫున వాళ్ళు, మా బంధువులు చాలా మంది ఉన్నారు. మా కామోదాలు మా వాళ్ళని అడిగిన తర్వాత మేము నిర్ణయిస్తాం. ఉంటే పాలకం తీసుకుంటే ఆయన కూడా తాగేస్తున్నారు. అయ్యా మీ వాళ్ళు మీ వాళ్ళు పెద్ద పరిస్థితులేం కాదు. ఆయన అది ఆయన చూడు మాకు ఆమోదమే, మీకు ఆమోదం మాకు కూడా చక్కగా భ్రమరాంబ చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి వారి ఆమోదము కదా, సమ్మతమే. హర పార్వతీదేవి హర హర మహాదేవ హర. జయ బోలో శంకర్ భగవానికి, శ్రీ మాతా మహారాజ్ఞికి.
Thank you.